جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا۔ موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطی کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے
जनवरी मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफे हासिल किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में ये मुनाफा 9% रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद में पिछले एक साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुशहाल बात यह है कि नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है, जो कि पिछली 2 दहाइयों में एक साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह SEC पे में 39,000 नई कंपनियों का इंदराज हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वियोन, BYD, अरामको, अलीबाबा ग्रुप, AD पोर्ट्स, रकमी, मशरक और टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। हुकूमत के कायम करदा टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़ायद नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज़ायद टेक प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बढ़ाते हुए एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडे को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट पेमेंट बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के इव्ज़ निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसीतर इस्लाहात जारी उसारी हैं। FBR में इस्लाह के मुताबिक कि अब तक के नताइज जनाब स्पीकर बहुत हौसला अफजा हैं। माली साल 2022-23 में FBR की सालाना टैक्स वसूली 7,200 अरब रुपए थी, जो कि अगले 3 सालों में दुगना हो गई है और मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर 13,000 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इजाफा एक ऐसी कारकर्दगी है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम ही मिलती है। ये सिर्फ महसूलात में इजाफा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में एक स्ट्रक्चरल तब्दीली है। मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि इस तब्दीली की क़ियादत खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो हफ्ता वार इजलासों की खुद सदारत करते हैं और पेशरफ्त का जायज़ा लेते हैं। जनाब स्पीकर, इस तब्दीली के ठोस समरात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसमें मरकज़ी डैशबोर्ड्स, वीडियोलेटिक्स और टेम्परिंग अलर्ट से मदद ली जा रही है। ये निज़ाम 27 सीमेंट फैक्ट्रियों और 75 शुगर मिलों पर नाफिज हो चुका है। सिर्फ इन 2 शोबों से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 61 अरब रुपए इजाफी टैक्स मुतवक्के है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर मुबनी कंप्लायंस मैनेजमेंट का निज़ाम 840 से ज़ायद हाई रिस्क केसेस की निशानदही कर चुका है, जिनका मुतवक्के टैक्स इम्पैक्ट तकरीबन 34 अरब रुपए है। इस तरह फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के ज़रिए हमने इम्पोर्टर और कस्टम अफसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को कम किया है, जिससे ना सिर्फ पर कंसाइनमेंट महसूलात में इजाफा हुआ है, बल्कि हिरासानी या आप हरासमेंट की समझ लें और रिश्वत के इम्कानात भी कम हुए हैं। जनाब स्पीकर, आने वाले महीनों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम को नए शोबों तक तोसी दी जाएगी, जिनमें टेक्सटाइल, मशरूबात, आयरन एंड स्टील, घी और खुर्दनी तेल, टायर्स, पेपर एंड बोर्ड और दीगर शोबे शामिल हैं।
یہ اس توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن بنائے۔ ہماری یہ کاوش محض زیادہ ٹیکس کے حصول کا ذریعہ نہیں، بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اس بنیادی سماجی رشتے کی تجدید ہے، جس میں شہری کا ریاست پر اعتماد بحال ہو اور ریاست شہری کی محنت کا احترام کرے۔ یہی